Okay. Hare Krishna. Warm welcome to today's Bhagavad Gita session. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैनं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तैः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याकां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தாச்சி பிபிடி தெரியுதுங்களா? Mm. Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. தெரியுது Mataji. அத்தியாயம் 8. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் வந்து இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நம்ம 3 முறை நாம ஜபம் பண்ணலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Hare ஹரே Hare ஹரே Hare ராமா ஹரே Rama, Hare Hare கிருஷ்ணா Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare ஹரே Hare கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna Krishna, Hare கிருஷ்ணா Hare Krishna Krishna, கிருஷ்ண Krishna Krishna கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, ஹரே Hare Hare Hare. ஹரே Hare ராமா Hare ஹரே Rama, ராமா Hare Hare Rama Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Rama Hare ஹரே Hare Hare கிருஷ்ணா Hare. ஹரே Hare Hare கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ண Krishna, Hare Hare Krishna கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, Krishna ஹரே Krishna Hare Krishna, Hare ஹரே Hare ராமா Hare. Hare ஹரே Rama Hare ராமா Hare Rama, Rama Hare Rama Rama, ஹரே Rama Rama ஹரே Rama, Hare 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 Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ Hare இந்த Krishna அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை ஒரு ரெண்டு வரி சுருக்கமாக பார்த்துக்கலாம். நேற்று ஏழாவது அத்தியாயத்தில் மொத்தம் 25 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. கிருஷ்ணா பற்றி வந்து அறிவின் மகிமைகளை பார்த்தோம், அவருடைய ஆற்றல்களை பற்றி பார்த்தோம், கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது தேவ தேவர்களின் வழிபாடு பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கிறாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் தேவ தேவர் வழிபாடு பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது எப்படியாப்பட்டது, தற்காலிகமானது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆம், அப்புறம் கிருஷ்ணருடைய தத்துவங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காரு. கடவுளுக்கு வந்து 3 சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோம். ஸோ கடைசியில் என்ன முடிக்கிறாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பக்தி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தான் முடிக்கிறாரு இல்லையா. அது எப்படியாப்பட்ட பக்தி பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக வந்து யோகத்திலே வந்து சிறந்தது பக்தி யோகம். அதனால தான் பக்தி யோகத்தை பகவத்கீதையில நடுவில் வச்சிருக்காரு இல்லையா. இந்த பக்கம் கர்ம யோகத்தை வச்சிருக்காரு, இந்த பக்கம் ஞான யோகத்துல வச்சிருக்காரு, மையமா வந்து பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்காரு. நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தி யோகம் எப்படி இருக்கணும்னு, அன்இன்டரப்டட் அண்ட் அன்மோட்டிவேட்டட், அதாவது கலங்கமற்ற தூய பக்தி, அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும். கலங்கமற்ற தூய பக்தி, அன்இன்டரப்டட்னா எப்பவுமே தடையில்லாத பக்தி பண்ணணும். இந்த இந்த ஒரு விஷயத்துக்கோசம் நான் பக்தி பண்ணுறேன்னு இருக்கக்கூடாது. அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட், அன்அலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்படியேப்பட்ட பக்தியை பண்ணணும் இல்லைங்களா. எந்த ஒரு தடைகள் இல்லாத பக்தி. அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு பண்ணுறது நாளைக்கு பண்ணாமல் இருக்குது அது மாதிரி இல்லாமல், அன்மோட்டிவேட் எதையும் ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு பண்ணாமல், கடவுளை கிருஷ்ண பிரேமை அதுதான் இருக்கணும் நம்ம மனசில் இல்லையா. ஒருத்தர் மேலே நம்ம அன்பாக இருந்தால் எவ்வளோ அளவுக்கு சேவை செய்யும் இல்லையா, அவங்க கையிலேருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. அது மாதிரி பக்தி பக்தி பண்ணணும். சுத்த தங்கம் எப்படி இருக்கு இல்லையா, பியோர் குவாலிட்டி, அது மாதிரி அன்அலாய்டு கலங்கமற்ற பக்தி வந்து நம்ம பண்ணணுன்றத வேதங்கள் சொல்லுது ஓகேங்களா. இன்னியோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 ஸ்லோகத்தில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகளை கேட்குறாரு. ஓகே, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து பொறுமையாக பதில் சொல்கிறார் ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் நமக்கு எல்லாம் தெரியும், வாழும் கலை தெரியும் நமக்கு. அதாவது காலையில இருக்கணும். சில பேர் நம்ம வந்து இந்த யோகாசனா இல்லை ஏதாவது ஒன்று சேர்ந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே வந்து சாத்விக் ஃபுட்டு அது மாதிரி ஏதோ ஒரு கோச்சிங் நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் இல்லையா. என்னது, மரணம் அடையும் போது நம்ம எப்படி இருக்கணும் என்ன இருக்கணும்னு யாருமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதே இல்லை இல்லையா. அப்படி ஒன்று இருக்கான்றதும் நமக்கு தெரியாது. பட் இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார், மரண நேரத்தில் வந்து கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதை பார்க்க போகிறோம். அதுதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படின்னு சொல்லிட்டு 9லேருந்து 13 ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் வந்து தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல்ன்றத விலாவரிய 14லேருந்து 16 வரையும் பார்க்க போகிறோம். 17லேருந்து 22 வரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பௌதிக லோகத்துக்கும் ஆன்மீக லோகத்துக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். 23லேருந்து 28 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தனின் உச்ச நிலையை பற்றி பார்க்க வரும். அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த அத்தியாயத்துக்கு வந்து அடித்தளம் வந்து போன ஸ்லோகத்திலே போட்டார் இல்லையா, பிரயாண காலேனன் அப்படின்னு நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா. முதுமையில் இருந்தும் மரணத்தில் இருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அலைக்கடம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனேன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவன் வந்து பிரம்மன் நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்போ
அறிவுடையவனா இருக்கணும், பக்தி தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்கணும். அதை செஞ்சிட்டு இருந்தா என்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய செயல்கள் லீலைகள் எல்லாம் வந்து திவ்யமானதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பிரம்ம நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? 30வது ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். என்ன சொல்றாங்க? பரமபுருஷ பகவானை அறிந்துக்கணும், அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவர் மேல என்ன பண்ண முடியும். இப்ப நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மேல நம்பிக்கை வரணும்னா அவங்களுடைய குணாதிசைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பிறகு அவங்க மேல அன்பு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அன்பு பண்ணும்போது என்ன நினைப்போம்? சதா காலமும் அவரை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ சதா காலமும் அவரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு மரணம் வரும் சமயத்துல கூட அவங்கள நினைக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் நான் அதுக்கு தான் வந்து பிரபுபாதா நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏன் நமக்கெல்லாம் 16 மாலை ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. டெய்லி ஏன் வந்து 2 மணி நேரம் குறைந்தபட்சம் நம்ம பக்திக்கு செலவிடணும்னு சொல்றாரு. அப்பதான் அட்லீஸ்ட் அந்த சமயத்துல ராமா கிருஷ்ணான்னு நம்ம சொல்லுவோம். அவங்கள நினைச்சிட்டு நம்ம உயிரை விட்டு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுடைய லோகத்துக்கு போவோம். அதே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களை யார் மேலேயாவது பற்றுதல் வச்சு உயிரை விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க கூட ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ல வருவோம். ஸோ நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கணும், நான் எங்க போகணும், என்னவா இருக்கணும்ன்றது. ஓகேங்களா? எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஓகேவா? சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா யோசிக்கலாமா? हरे कृष्णा माता जी। சூப்பர் மாதாஜி. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. सेकेंड அர்ஜுனன் வினாவினா क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। படிங்க மாதாஜி. यज्ञ कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத் அத்தியாத்மா என்பது என்ன? புலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? ஓகேங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து என்ன சொல்றாரு? உத்தம புருஷரே. ஸோ புருஷர்கள்ல வந்து அவர் உத்தமர், அதனால தான் அவர் வந்து புருஷோத்தமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயரும் இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல 5 கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கறான்னு பார்க்கலாம். மதுசூதனே. ஏன் கிருஷ்ணரை மதுசூதனன்னு சொல்றாங்கன்னா, மது என்ற அசுரனை வந்து கொல்றதுனால அவரை மதுசூதனன்னு சொல்றாங்க. யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இந்த 2 ஸ்லோகத்துல 3 கேள்வி. டோட்டலி இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அதுக்கு கேள்விகளும் பதில்களும் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ பிரம்மான்னா என்னன்னு கேட்குறேன். பிரம்மம் அதாவது ஆத்மா. ஜீவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழியவே அழியாது. அது நம்ம வந்து ஜீவாத்மாக்கள் இல்லையா? நம்ம ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? அது வந்து அழியாதது. இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட வந்து ஊ ஆர் யூன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? நம்ம பேரு, நம்ம என்ன பண்றோம், அதை சொல்லுவோம் மாதாஜி. வேற யாராவது பதில் சொல்லுங்க. ஓகே. நான் சொல்லுவோம். என்ன மாதாஜி, வாய்ஸ் சரியா கேட்கல. வசந்த். நான் அப்படின்னு என்னைய மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே. மணவாளன் பிரபு, நீங்க யாருன்னு யாராவது கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க? லதா மாதாஜி, அட்லீஸ்ட் பேச முடியாதவங்க இது சாட்லயாவது போடுங்க. நீங்க ஆனா யாருன்னு பிரபுஜி, ஆ ஆனா மாதாஜி, நம்ம கிருஷ்ணரோட வழிபாட்டுக்கு ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தோணுன்னா, நான் ஒரு ஆத்மா. அறிவு, அவ்வளவுதான் வேணும். அதுதான் ஆன்சரே. ஓகேவா? நீங்க யாருன்னு கேட்டு நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகு நம்ம சோ அண்ட் சோன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னும் வந்து பாடி கான்செப்ட்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் வந்து ஆத்மா, ஜீவாத்மாக்கள், கிருஷ்ணருடைய அங்க துணுக்கு. ஓகேவா? இதுதான் நம்ம அவருக்கு வந்து நித்திய சேவைகள். நம்ம என்னைக்குமே அழியாதவர்கள். நம்ம ஆத்மா வந்து அதுக்கு வந்து மரணமும் இல்லை, பிறப்பும் இல்லை, அது அழிவற்றது, சனாதனமானது. ஏன்னா நம்ம பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் கூட நித்தியமானவர், சச்சித் ஆனந்தம். அவர் வந்து எப்பவுமே
அந்த கான்செப்ட்ல இருக்காரு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் இருக்கு. ஓகேங்களா? அவர் ஃபுல்லாக இருக்கார். ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது ஞானமயமானவர், ஆனந்தமயமானவர், நித்தியமானவர். நம்மக்கிட்ட இருக்கு, அது பட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து அழியாதவர்கள். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆத்மா, நான் அழியாதவன், நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நித்திய சேவகன். ஓகேங்களா? இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது கேள்வி, அத்தியாத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார்? அதாவது ஜீவாவின் இயல்பு. நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு நேச்சர் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. மூன்றாவது, கர்மான்னா என்ன? செயல் இல்லையா? பொருள் பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் தான் வந்து கர்மா. அதிபூதான பொருள் இயற்கை. அதிதெய்வதான இதில் அனைத்து தேவர்களுக்கும் தேவ தேவாக்களும் அடங்கும். அதிதெய்வன தேவ தேவர்களை குறிக்குது. அதி யக்னன்னா பரமாத்மாவை குறிக்குது. அதி யக்னா எங்க வசிக்கிறாருன்னா எல்லாருடைய இருதயத்திலும் இருக்கிறார். யானையில இருந்து எறும்பு வரை எல்லாருடைய உடல்லையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரு. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்யணும். அப்பதான் அவரை வந்து நினைவு கொள்ள முடியும். நம்ம எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறோம், நமக்கெல்லாம் வந்து காலாண்டு தேர்வு, அரையாண்டு தேர்வு, இறுதி தேர்வு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம அந்தந்த போர்ஷன்ஸை நம்ம படிக்கிறோம். அப்பதான் வந்து நல்லா எக்ஸாம் எழுத முடியுது இல்லையா? அது மாதிரி தான் நம்ம ஃபைனல் எக்ஸாம் எது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையிலுடைய கடைசி எக்ஸாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மரணம் தான் நம்மளுடைய எக்ஸாம். நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகிறோமா இல்லையான்றது தான் ஒரு கேள்வி. அதுக்கு பாஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நினைக்கணும். அப்பதான் நம்ம எக்ஸாம்ல பாஸ். அதுக்கு வந்து பயிற்சி என்ன? வாழ்நாள் ஃபுல்லா இருக்கிற ஆயுட்காலம் ஃபுல்லா அவருடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக புத்தகங்கள், அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப சிலபஸ் தெரிஞ்சிச்சு. எக்ஸாம் எப்ப வருதுன்றது தெரியாது, பட் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும். ஆமாவா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवान् उवाच अशरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्याम्यम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विगर्गहर्म संगृह्णीजद ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா? மாதாஜி, கமலா மாதாஜி, இந்த ராமகிருஷ்ணன் பிரபு உங்களுக்கெல்லாம் வராது வராது, உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு கால் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, பண்ணிட்டு தேங்க்யூ இருக்கேன். மாதாஜி. ஹரே யா கிருஷ்ணா. மெசேஜும் போடுறேன், ஆ பண்ணிட்டு ஆ இருக்கேன். ஆமா. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಿರು ತಿ- ತಿರು ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡು. ಮಾತಾಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ತಿರ್ಮಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ. புருஷோத்தமர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டேபிள் காலத்துல, பிரம்மன்னா வந்து எனப்படுவது வந்து அழிவற்றதும் உன்னதமானது. அதுதான் வந்து ஜீவாத்மா கூடிய தன்மைகள்ன்றதை பார்த்தோம். ஓகேவா? அதுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அத்தியாத்மான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த உடலை இங்க இருக்கு இல்லையா, செயல்கள் செய்யணும். இந்த உடலை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு நம்ம செயல்கள் செய்யணும். அதுதான் வந்து கர்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. अधिभूतं शरोभाव पुरुष पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवत्र देहे देहे प्रोदम्बर. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். இந்த பௌதீக இயற்கை இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா, அதுதான் வந்து அதிபௌத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ.
ஓகே, தேவர்கள் தான் அதிதெய்வ. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கிறார். பரமபுருஷராகிய நான் அதி யக்னம், யாகத்தின் இறைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். அதனால தான் ஒரு யக்னேஸ்வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு துன்பங்கள் இருக்கு. அதாவது தேவைகள், துன்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. தற்காலிகமானது, அப்புறமா வந்து நிரந்தரமானதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து தற்காலிகமா என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு, உடை, இருக்க இடம். ஓகேங்களா, இது வந்து மஸ்ட் பட் நீடட் இல்லைங்களா. அப்புறம் பட் இட் இஸ் டெம்பரரி. நிரந்தரமான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு. ஓகேங்களா, ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி. இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேங்களா, இந்த வாழ்க்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா துன்பங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதமா வருது. அதிதெய்வ, அதியக்ன, அதி தெய்வீக. அதி அதிபூதன்னா இயற்கை சீற்றங்களால வர்றது. இதாவது சில நேரத்துல வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படும். அப்புறம் மழை வந்து நிறைய பெய்யும் இல்லைங்களா, காற்று, புயல் காற்று வீசும். அந்த இயற்கை சீற்றங்களால வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிபூத. நம்மளே நமக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துவோம். அது வந்து அதி ஆத்மிகன்ற துன்பம். ஓகே, அதி தெய்வீகன்னு கடவுளால வரக்கூடிய சில பிரச்சனைகள். ஓகேங்களா, அதிபூத வேற உயிரினங்களால வரக்கூடாது. அதி தெய்வ வந்து தேவர்களால வந்து அந்த இயற்கை சீற்றங்கள் மூலமா வர்றது வந்து அதி தெய்வ. ஓகேங்களா, நம்மளே நமக்கு கொடுத்துக்கிறது வந்து அதி ஆத்மீக. ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. अन्धकाले स माम् एव स्मरन् मुग्ध्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नाशत्यत्र संशय. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை. சோ என்ன சொல்றாரு, இறுதி காலத்துல அந்த காலேச்சா மாமியேவ. சோ கடைசி காலம் இருக்கு இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணணும், ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம், அவரை வந்து நினைச்சுக்கிறவங்க, யா பிரயத்தி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ் எத்திர சம்சயக, அவன் கண்டிப்பா என்னுடைய நாட்டுக்கு வருவா, அதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ நம்ம இந்த பிக்சர்ல யாரை பார்த்துட்டு இருக்கோம், பீஷ்ம பிதாவை பார்த்துட்டு இருக்கோம். பீஷ்ம பிதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 மகாஜனங்கள்ல ஒருத்தர். ஓகேவா, அவர் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருந்தார் இல்லையா. தன்னோட அப்பாவுக்கோசம் அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணாம இருந்தார் இல்லையா. ஸோ சிறந்த பக்தர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பு படைக்கல படுத்துட்டு இருக்கார். ஓகேவா, ஸோ அப்போ வந்து யார் இருக்காங்க அங்க, பரமபுருஷ பகவான் இருக்கார். அவருடைய ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இறக்கும்போது கடவுளை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து குழப்பம் இருந்துச்சு சண்டை ஆரம்பிக்கும் போது இல்லையா. குருஷேத்திரத்துல வந்து சண்டை ஆரம்பிக்கும் போது குழப்பம் இருந்துச்சு. கிருஷ்ணா, நான் சண்டை போட மாட்டேன்ப்பான்னு சொல்றாரு. அவனுடைய பலவீனத்தை, குழப்பத்தை வந்து தெளிவிக்கிறதுக்கோசம் பகவத்கீதா வந்துச்சு இல்லையா. அதே யுதிஷ்ட இது வந்து சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, சண்டைலாம் முடிச்சிட்டு வெற்றியெல்லாம் வர சமயத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு ஒரு குழப்பம் வருது. என்னன்னா, அச்சச்சோ, என்னால தானே எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க, இத்தனை ஜனங்க இறந்து போயிட்டாங்களே, நான் எதுக்கு அரசனா உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு புலம்பி சொல்றாரு. நான் வந்து ரொம்ப பாவி, எனக்கு வந்து எந்த பரிகாரம், எந்த ஒரு கைமாறு செஞ்சாலும் என் பாவங்கள் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு புலம்ப தள்ளார். அவருக்கு வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கோசம் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு, சரி இவனை இப்படியெல்லாம் நம்மெல்லாம் பேசினா சரிப்பட்டு வராது, நீ வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட போறார். அப்ப வந்து எல்லா விதமான தர்மங்களை சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேங்களா, எப்படி அரசாளணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு வந்து போய் சொல்லி கொடுக்குறாரு பீஷ்ம பிதாமகா. ஸோ இங்க வந்து அவருக்கு வந்து ஞானம் பிறக்குது. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இவர் அம்பு படிக்கலை படுக்கும்போது வலி இருந்துச்சு. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் பண்றது கிருஷ்ணர் தான். ஏன் இதை பண்றாரு கிருஷ்ணருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தனுடைய பெருமையை வந்து அவர் வந்து வைக்கணுன்றதுக்கோசம் தான், வந்து எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் இதை பண்றார். ஓகேவா, ஸோ இங்க வந்து பீஷ்மரை வந்து உயர்த்தி வைக்கிறார். ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர், அவரை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லையா, அவருடைய செயல்கள். அதுக்கோசம் இதை பண்றார். அதுக்கு பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜா நல்லா தெளிவாகிறார். ஓகேவா, பொருளாதாரம், எக்கனாமிக்ஸ், ரிலீஜியஸ் எல்லா விதமான தர்மங்களை சரியா செஞ்சுட்டு வர்றார். ஓகேவா, அப்புறம் பீஷ்ம பிதாமகாவுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பாண்டு புத்திரர்கள் வந்து பெற்றோர்கள் இல்லாம வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இல்லையா. அதனால அவங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருப்பாரு. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கமாவும்
திறமையோட இருப்பாங்க. அதனால இன்னும் இவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இவருக்கு. ஸோ இவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கஷ்டத்திலே இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கவலை. ஓகேவா? இருந்தாலும் திரௌபதி வஸ்திராபரணம் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே பேச மாட்டாங்க. அது வந்து வேற கான்செப்ட். அந்த வந்து நம்ம வச்சுட்டு பீஷ்ம பிதாமகவா தப்பா நினைக்க கூடாது. அவர் ஒரு மகாஜன், 12 மகாஜன்ல ஒருத்தர். அப்புறம் சிறந்த பக்தர். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பிளான், கிருஷ்ணருடைய பிளானால தான் எல்லாமே நடக்குது. ஓகே. ஸோ பீஷ்ம பிதாவோட ஆசை என்ன இருந்துச்சு? கிருஷ்ணரை இந்த நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த குருஷேத்திர போர்ல அவர் ஆயுதம் எடுத்து நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணார். பக்தர்களுக்கோசம் கிருஷ்ணர் எதனாலும் செய்வார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் நினைக்கிறாரு நான் அவரை விட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய உயிரை விடணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே அங்க வருவாரு. அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த பாண்டவர்களை வந்து நல்ல நிலைமையில பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. ஓகேவா? அவருடைய மனசு ஆசை வந்து கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுவாரு? அர்ஜுன பாண்டவர்கள் கிட்ட போய் சொல்லுவார், நீங்க வந்து இளவரசர்கள் அரசர்களா இருந்த எப்படி ஆடை ஆபரணங்களை அணிவிச்சிட்டு வருவீங்க, அது மாதிரி வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல இருக்கிறது வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் காஸ்டியூம்ஸ் பாருங்க, நல்ல அரசர்கள் மாதிரி வராங்க. ஏன்னா பீஷ்ம பிதாமகாக்கு அது மாதிரி அவங்க பாண்டவர்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. ஓகேங்களா? யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட இருந்த ஆட்சி வந்து தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அவருக்கு வந்து இந்த ஆட்சியை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆசை. அதனால அந்த விஷயத்த வந்து இங்க கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருடைய பக்தர்களுடைய ஆசைகளை அவர் வந்து நிறைவேற்றுறாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கிறது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். இந்த உலகத்துல என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட கேக்குறார். அப்போ வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றாரு, ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் வந்து மரணத்தை சந்திக்கின்றது. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிகவும் அற்புதமான விஷயம். இது நல்லா நம்ம இன்வெர்டட் கமால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மனசு வருத்தப்படவோ கவலைப்படவோ கூடாது. யதார்த்தமான உண்மைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவுட் டு அப்ரோச், நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், எப்படி நம்ம விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்றதுக்கோசம் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமான அற்புதமான விஷயம் என்ன? இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துக்காலயம். இங்க மரணம் நடந்துட்டே இருக்குது. இது மிருத்யு லோகம் இல்லையா? பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி எத்தனையோ நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறோம், படிக்கிறோம் இல்லையா? நியூஸ் படிக்கிறோம், கேட்குறோம், எத்தனையோ மரணங்கள் நடக்குது. பட் நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்? எனக்கு வந்து மரணம் இல்லைன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்ல எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் இந்த இந்த நிலைமையில தான் இருக்கோம் இல்லையா? மரணத்துக்கு தயாராகி இருக்கிறோமான்னு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? நமக்கும் அதுக்கும் வந்து சம்மந்தம் இல்லை, நமக்கு மரணம் வரப்போறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்ல இருந்து ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கு. அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீஹ யமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். ஸோ இத்தந்தி கிம் ஆச்சரியம், இது என்ன ஆச்சரியம்னா எனக்கு சாவே இல்லைன்ற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒருத்தராவது நம்ம வந்து தயார்படுத்திட்டு இருக்கோமா? இல்ல இல்லையா? தயார்படுத்திட்டு இருக்கோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஹரி சரி போல். மாதாஜி. இல்லையா? பட் நம்ம வந்து இதுக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் ஒரே நிலைமையில தான் இருக்கிறோம் இல்லையா? முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. यं यं वापि எம் स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं ये வைத்தி கௌந்தேய சதா தத்பாவபாவிதः. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவபாவிதः. ஸோ என்ன சொல்றாரு? நம்ம உயிரை விடும்போது நம்ம என்னவா நினைக்கிறோமோ அதவா ஆகிறோம்னு சொல்லிட்டு வர, இதுக்கு உதாரணம் நம்ம சரித்திரத்துல நடந்த உண்மையான ஸ்டோரி இது. ஓகேங்களா? அதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து இந்த பிக்சர்ல இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஒரு பிக்சர் தெரியுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 4 பிக்சர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒரு முனி வேஷத்துல இருக்காரு ஒருத்தர், மானை தூக்கிட்டு போறார்.
அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜா. இந்த பரத வருஷத்தையே ஆண்டவர் வந்து பரத் மகாராஜா. அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்ணாசிரம சங்க படி அவர் வந்து வனப்பிரஸ்தாக்கு வர்றார். வனப்பிரஸ்தான்னா தன்னுடைய ஆம், 50வது வயசுல என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கை கடமைகள்லாம் முடிச்சுட்டு தம் பசங்களுக்கு வந்து பொறுப்பை கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, வனத்துக்கு வந்துடுறார். ஓகேவா? வனம்னா தெரியும் நமக்கு, காடு இல்லையா? அங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஒரு சின்ன குடில கட்டிட்டு. யாரு? அரசன். ஓகேவா? ஒரு சின்ன குடில கட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு வர்றார். அந்த 3வது பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க, குடில் சின்னதா கட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு வர்றார். ஸோ இங்க வந்து யாக யக்னங்கள் தவங்கள்லாம் புரிஞ்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, ஒரு முழு மாத கர்ப்பிணியான மான் வந்து தண்ணி குடிக்கலான்னு அந்த நதிக்கரைக்கு வருது. அப்போ வந்து சிங்கம் கர்ஜிக்கிற சத்தம் கேட்குது. அதை கேட்டோன்னே அந்த முழு மாத கர்ப்பிணிக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப பயம் வந்துடுது. தான் உயிரை காப்பாத்திக்கணுன்றதுக்கோசம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு ஜம்ப் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகுது, முழு மாதம் இல்லையா, அதனால அந்த குழந்தை வந்து மான்குட்டி வந்து கீழே விழுந்துடுது. ஸோ அங்க அந்த நிமிஷம் இருக்கு இல்லையா, இங்கிருந்து அங்க தாவன நிமிஷம் இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த குழந்தை விழுந்தது. அந்த கரைக்கு போன பிறகுதான் அந்த தாய்மான் வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க, அச்சச்சோ என் குட்டி அங்க இருக்குதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் அங்க போனா என்னோட உயிருக்கும் ஆபத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, அது பாட்டு கிளம்பி போயிடுது. அங்க போன இந்த பரத் மகாராஜா என்ன பண்றாரு, அச்சச்சோ சின்ன மான் குட்டியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை தூக்கிட்டு வரார். தூக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணாரு, தன்னோட குடியில வச்சுட்டு வளர்த்துட்டு வர்றாரு. அதுக்கு தேவையான கனிகள்லாம் கொடுத்துட்டு வளர்த்துட்டு வர்றாரு. அதுவா என்ன பண்ணுது, அப்பப்ப இவர் யாகம் யக்னம் பண்ணிட்டு இருந்தா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ இவருக்கு என்ன ஆச்சு, அது மேல ரொம்ப பற்றுதல் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, அது சாயங்காலம் திரும்பி வரவே இல்லை. இது என்னடா, இது சின்ன மான்குட்டி, இதோ அடர்ந்த காடு, கொடிய மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம், மானுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப கவலை. அதனால அதை தேடிட்டு போறாரு போறாரு, போயிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த சமயம் பார்த்துட்டு அவருடைய மரணமும் வந்துடுது. அதனால மரணம் பிரியற சமயத்துல, உயிர் பிரியும் சமயத்துல என்ன ஆகுது, அவரை மானை நினைச்சிட்டு பிறக்கிறாரு. அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மானா பிறக்கிறாரு. மானா பிறந்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அதே குடியில போயிட்டு விட்ட இடத்துல வந்து தொடங்குறாரு, பக்தி பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழே ஒரு பிக்சர் இருக்கு பாருங்க, ஒரு அரசனை வந்து பல்லாக்குல தூக்கிட்டு போறாரு இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லையா, 4 பேர் நேரா நின்னுட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா, ஒரு கால்ல நின்னுட்டு. ஜடபரதரா பிறக்கிறார். 3வது ஜென்மத்துல வந்து ஜடபரதரா பிறக்கிறாரு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து 7 அண்ணன் தம்பிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க அப்பா வந்து எங்கேயோ இவர் அமைச்சிருப்பாரு. அந்த சமயத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சொத்தை பிரிச்சுட்டு தம்பிக்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்காம இருக்கிறத மீத்த அண்ணனுங்கெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. திரும்பி வரும்போது அவர் கேட்பாரு, என்னோட சொத்து எங்கன்னு. என்னோட சொத்து வந்து உங்க அப்பா தானான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அப்பா சொல்வார், வேண்டாம் அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஏமாத்துறாங்க, நீ கேளுன்னு அப்படி சொல்லுவார். இவர் வந்து அமைதியா இருப்பார். அப்புறம் அவங்க அண்ணிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேலை வாங்குவாங்க, நிலத்துல எல்லாம் போயிட்டு இவர் நல்லா வேலை செய்வார். திடமான தேகம் வச்சுட்டு வேலை செய்வாரு. அவங்க எல்லாம் வீட்ல வந்து மிஞ்சி போனது கருகி போனது எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு. இவர் அதை தான் அமைதியா சாப்பிட்டுட்டு வருவார். ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆதிவாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இவரை பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பிடிச்சிட்டு பலி கொடுக்கணும். அப்பெல்லாம் வந்து நரபலி இருந்துச்சு இல்லையா, அதுக்கோசம் இவரை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. இவரு ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டார், அமைதியா இருப்பார். ஓகேவா? தேகம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு பலம், அடிச்சாங்கன்னா 4 பேர் விழுந்துடுவாங்க. இருந்தாலும் அமைதியா இருக்கார். சரி, அடுத்த நாள் வந்து நல்லா செக் பண்றாங்க, நரபலி கொடுக்கணும்னு என்ன, ஒரு குறையும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த உடம்புல. அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு சரி இவர் ஃபிட்டாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் குளிப்பாட்டிட்டு புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு காளி தேவி முன்னாடி இவருக்கு வந்து பலி கொடுக்கணும்னு எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ பலி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காளி தேவியே வராங்க அந்த இடத்துல. வந்து யாரெல்லாம் அந்த பலி கொடுக்கணும்னு வச்சு பண்ண நினைச்சாங்க பாருங்க, அந்த ஆதிவாசி தலைவர்கள் மக்கள்கள் எல்லாரையும் வந்து கொன்னுடுறாங்க. ஏன் கொன்னுடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவன் ஒரு சிறந்த கிருஷ்ண பக்தன். கிருஷ்ண பக்தனை போயிட்டு நீ வந்து என்ன பலி கொடுக்குறியா, எனக்கு பலி கொடுக்குறியா, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்காதேவி காளி ரூபத்துல இருக்கேன், நானே வந்து கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்ட ஒரு சக்தி. ஓகேவா? மாயே அவர் எனக்கு வந்து இந்த உலகத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, நீ வந்து அவனோட பக்தனை வந்து நீ கொல்றியான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் சம்மாரம் பண்ணுவாங்க. இவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பாத்துவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் பக்தருடைய குவாலிட்டிஸ். அவங்க எங்க போனாலும் எதையும் பிரார்த்தனை தேவையில்லை, எதுக்கும் மன்றாட தேவையில்லை, அவங்கள வந்து கடவுளே வந்து காப்பாத்துறார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரசரை தூக்கிட்டு போறதுக்கு
ஒரு நாள் வந்து பல்லக்குல வந்து ஒருத்தரால முடியாம ஒரு ஆள் தேவைப்படுது. அந்த சமயத்துல "ஏய், நீ திடகாத்தமா தானே இருக்க, வாடா வந்து பல்லக்கு தூக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க. சரி கூப்பிடுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இவரும் தூக்கிட்டு போறாரு. பார்த்தா போற வழியில எறும்பு சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் இருக்கிறத பார்த்துட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, தாவி தாவி போறார். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும், ஒருத்தர் எல்லாரும் நாலு மூணு பேர் நடந்துட்டு வராங்க. ஒருத்தர் குதிச்சிட்டு வந்தா பல்லக்குல உள்ள உக்காந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு எப்படி இருக்கும், குலுங்கும் இல்லையா, அசைவுகள்லாம் இருக்கும். அப்போ பார்த்துட்டு அந்த அரசன் வந்து கொஞ்ச நேரம் பொறுத்தாரு. இது என்னடா உனக்கு என்ன உடல் கொழுப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கவுண்டரா நல்லா பதில் கொடுப்பாரு. இவர் கொடுக்கக்கூடிய பதிலை பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானம் பெற்றவரும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த அரசர் வந்து கீழே இறங்கி இவர்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடந்த வாக்குவாதத்தில் ஜடபரதர் பார்க்கறதுக்காக இப்படி இருக்கிறாரு. பட் அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் ஃபுல்லாக இருக்கு, புத்தி கூர்மை நிறைய இருக்குன்றதை அவர் வந்து தெரிஞ்சுப்பார். இப்படி இருந்த கடவுள்கிட்ட வந்து சேர்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எவ்வளோ அளவுக்கு அறிவு இருக்குன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு அறிவு இருக்கு. யார் என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ணாலும் அவருக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணல. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும், சண்டை வாக்குவாதம் வரும். அப்புறம் தேவையில்லாத செயல்கள் மேலே இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், தாமரை இலை நீர் போல இருக்கணும். உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் இல்லாம நம்ம பற்றுதல் எல்லாம் கிருஷ்ணர் மேல வச்சு வாழணும். அது மாதிரி வாழ்ந்து கடைசி இறைவனுடைய லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்தார் ஜடபரதர். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ். நம்ம புராணத்துல இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க, இப்படி வாழ்ந்தாங்க, இதனால வீழ்ச்சி அடைந்தாங்க. ஸோ அவங்களே வந்து தன்னை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி கடவுள்கிட்ட போனாங்கன்றத வந்து நம்ம ஒரு முன்மாதிரியா எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்யச மய்யர்பித மனோபுத்திர் மாம் ஏ வைஸ்ய யசம்சய. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா? இங்க கூட பாருங்க, அவர் சண்டை, நீ ஒரு சத்திரியன் சண்டை போடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. உன் வேலையை விட்டுட்டு போன்னு சொல்லல. நமக்கும் அதுதான். நம்ம எந்த வர்ண ஆசிரம சங்கையில இருக்கிறோமோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் சொல்றாரு, அர்ஜுனனுக்கும் சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ பகவத்கீதையை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாமா, வச்சுக்க வேண்டாமா? வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ம். இல்லையா? அவர் யாருக்கும் சொல்லல சன்னியாசியா போயிடுன்னு சொல்லிட்டு. அர்ஜுனன் தான் சொல்றான், நான் சன்னியாசியா போறேன்னு. நீ அப்படியெல்லாம் போவாதப்பா, நீ சத்திரியன், உன் தர்மம் என்ன, சண்டை போடு. நீ வெற்றி அடைகிறோ தோல்வி அடையோ அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், உன்னோட கடமையை நீ செய்யின்னு சொல்றார். ஏன்னா மனிதர்கள் வந்து நிறைய பேர் தவறா புரிஞ்சுட்டு பகவத்கீதை கூட வீட்டில் வச்சுக்க மாட்டேன்றாங்க, பயப்படுறாங்க. இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதையில வீட்டில் வச்சுக்கிட்டா சண்டை வரும், இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் சண்டையே வராதா? சொல்லுங்க. நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா சண்டை போடுறதுல, நம்மள மாதிரி யார் இருப்பாங்க? இல்லை அதை வச்சுக்கிட்டா மாத்திரம் தான் வருமா என்ன? அதை வச்சுட்டா கொஞ்சமா வரும் வேணும்னா, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து அதனால என்ன தெரியுது, சன்னியாசி போன்னு சொல்லிட்டு எந்த வேதங்களும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. அதுவும் இந்த கலியுகத்துல வந்து சன்னியாசின்றது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓகேங்களா? நீ கிரகஸ்தனா இருந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து மனதையும் புத்தியும் எண்ணில் நிறைநிறுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்றார். மனசையும் புத்தியும் எங்க வைக்கணும், அவர் மேல வைக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப வந்து என்ன கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல. இப்ப இங்க ஒரு பிக்சர் பாக்குறோம் இல்லையா, நடுவுல ஒரு பையன் வந்து ஆடிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜா. கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா, பக்தியை வந்து ஆரம்ப நிலையில பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரகுல குருகுலம் இருக்கும் இல்லையா, சண்டை அமர்க்கா இல்லாத சமயத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய அசுர நண்பர்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லுவார். அங்கேயே எந்த இடமா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை வந்து அதை கிருஷ்ணமயமா ஆக்கிடுவாங்க, ஆனந்தமயமா ஆக்கிடுவாங்க. அவங்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து கிருஷ்ணருடைய நாமஸ்மரணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அந்த நித்தியமான சந்தோஷத்தை நம்மளும் அடையணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பியாச யோக யுக்தேன சேதசா நானிய காமினா
பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து, அதுதான் மூணாவது லைன்ல சொல்றாங்க பாருங்க. பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிழலாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஃபர்ஸ்ட் லைன் வேர்டு பாருங்க. அப்பியாச யோக யுக்தேனா. என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி தான் பண்ணணும். பெருசா எதுவும் மந்திரம் தந்திரம்லாம் வேணவே வேண்டாங்க. சிம்பிளா என்ன பண்ணியிருக்காங்க? 16 வார்த்தைகள் கொண்ட சோடச மகா மந்திரங்களை வந்து நம்ம உச்சாரணம் பண்ணணும். அதுதான் பிராக்டிஸ், அபயாசம் இல்லையா? அதை பண்ணி நீ கண்டிப்பா என்ன வருவ? உன்னோட மனசுலயும் புத்திலையும் என்ன வச்சுக்கோ, நீ கண்டிப்பா என்னோட நித்திய லோகத்துக்கு வருவேன்னு யார் சொல்றது? பரமபுருஷ பகவானே வந்து சொல்றார் இல்லையா? அவரை நம்ம நினைச்சிட்டே இருக்கோம். அப்போ என்ன பண்றான் இங்க பாருங்க, எந்த பக்தர்கள் அவரை நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவருக்கே வந்து அவரு விமானம் அனுப்புறார். ஸ்பெஷல் விமானம் அனுப்பிச்சு அவர் வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போவார். அதுக்கு நம்ம தகுதியான பாத்திரமா இருக்கிறோமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்க்குறோம் இல்லையா? ஒருத்தர் மரத்துக்கு மேலே சாஞ்சு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா? அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜாமிலா. ஓகேவா? ஸோ அஜாமிலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பால ஒரு சிறந்த பிராமணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிராமணன் அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, பிராமணன் சின்ன வயசுல இருந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அப்பா அம்மா சொல்ற வேதங்களை படிச்சுட்டு யாக யங்கலங்கள்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு வர்றாரு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு? காட்டு வழியா போறார். காட்டு வழியா போயிட்டு யாகத்துக்கு வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றார். ஓகேங்களா? யாகத்துக்கு வேண்டிய பொருட்கள்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது ஆஹ் ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்த பார்க்குறார். ஒரு ஆண் பெண் இருக்கிறத வந்து பார்க்குறாரு. அதனால அவர் மனசு என்ன ஆச்சு? தடுமாறுச்சு. தடுமாறுச்சு. அதனால வந்து என்ன ஆனாரு? வீட்டை விட்டுலாம் விட்டுட்டார். ஆ, அன்பான பெற்றோர்களை, அழகான இளமையான மனைவி எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாரு? இந்த வேசி பின்னாடி வந்துட்டார். ஸோ இந்த வேசி பின்னாடி வந்ததுனால தான் செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த பிராமண தொழில்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ சம்பாதியம் வேணும் இல்லையா? வயிற்று பசிக்கு. அதனால என்ன பண்ணாரு? கொள்ளையில வந்து ஈடுபட்டாரு. எல்லா தேவையில்லாத தவறான செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சார். எதுக்கு? சம்சாரன்ற வண்டியை ஓட்டணுன்றதுக்கோசம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசோட சேர்ந்து 10 குழந்தைகள் ஆயிடுச்சு. 10வது குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் வந்து நாராயணான்னு வச்சார். ஓகேவா? இவருக்கோ ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. ரொம்ப வயசானதுனால அவருக்கு வந்து ஆம், அந்த 10வது பையன் மேல ரொம்ப பற்றுதல். அதனால அவர்கிட்ட, "ஏ நாராயணா சாப்பிட்டியாடா? ஏ நாராயணா தண்ணி குடிச்சேடா? நாராயணா வாடான்னு" அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டே இருப்பார். என்ன சொல்றாரு? நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டே இருக்கார். அந்த சமயம் பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு மரணம் வருது இல்லையா? அவருக்கு மரணம் வருதுன்னு கூட அவருக்கு தெரியல. பட் வயசானனால நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏமாத்தூதர்கள் வராங்க, இவருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? கூட்டிட்டு போலான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஏமாத்தூதர்கள் இந்த பக்கம் வராங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆம், இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. இது என்னடா, நாங்க தான் வந்திருக்கோம், நீங்க ஏன்டா, உங்களுக்கு என்னடா வேலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு பேச்சுவாதம் நடக்குது. இல்ல இல்ல, இந்த ஆத்மா எங்களோடதுன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க. இது என்ன இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யம தூதர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க? நேரா யமராஜா கிட்ட போறாங்க. பாருப்பா, நாங்க இங்க போனோம், இது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது, என்ன பண்றதுன்னு. அச்சச்சோ அப்படியா, நீங்க அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வந்துருங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு இடமே இல்லை அந்த இடத்துல, பரவாயில்ல வந்துருங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. அப்புறம் இவருக்கு என்ன ஆகுது? ஆம், அப்பதான் புரியுது அவருக்கு. அச்சச்சோ, நான் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணனேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இப்போ வந்து ஆத்ம ஞாபகம் வருது. எந்த சமயத்துல? மரண படுக்கையில வந்து வருது. நான் பிராமணனா இருந்து வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ணேன்? கடைசியா தவறான வழியில போயிட்டேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்னை காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு? ரிஷிகேஷத்துல போயிட்டு உட்காந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு வருவாரு. அப்போ வந்து அவருடைய இறுதி காலத்துல வந்து கடவுளே என்ன பண்றாரு? ஒரு விமானத்தை அனுப்புறார். அவரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு 4 கை ரூபத்துல விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து இவரை வந்து கூட்டிட்டு போறார். இதுதான் வந்து பக்தியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் எல்லா சமயத்துல எப்படி ஆம், ஜடபரதரை காப்பாத்தாரு இல்லையா? இப்ப வந்து அஜாமலனை காப்பாத்தேன். தவறுகள் செய்வாங்க, வேணுத்துக்கே தவறுகள் செய்யக்கூடாது. தவறி விழுந்த பக்தர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்துறாரு. எப்படி அப்பா அம்மா வந்து ஒரு பையன் வந்து நல்லா படிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் அடிச்சு உடைச்சு உட்காந்து படிப்பான்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல டியூஷனுக்கு அனுப்புவாங்க இல்லையா? டியூஷனுக்கு அனுப்புறதுனால அவங்க அப்பா அம்மா கெட்டவங்களா?
அவன் நல்லா படிக்கணுன்றதுக்கோசம் தானே எல்லாம் பண்றது. அது மாதிரி கடவுள் வந்து நம்ம தவறுகள் செஞ்சாலும் நமக்கு ஒரு சான்சஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? சான்ஸ் கொடுத்து நீ என்கிட்ட வாப்பா, நீ ஏன் இந்த உலகத்துல உட்காந்துட்டு கஷ்டப்படுற, நீ வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்கார். நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமா இல்லையா? நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமான்னு தான் வெறும் கேள்வி இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தி வந்து நம்ம பண்ணணும். அந்த வைகுண்ட விமானம் வந்து அவர் வந்து நித்தியமான லோகம். வைகுண்டம்னா எங்க வந்து துன்பங்கள் இல்லாத, that is a place where there is no anxiety. துன்பம் துயரம் இல்லாத இடம் தான் வைகுண்டம். அந்த லோகத்துக்கு போனோமா இந்த லோகத்துல இருக்கணுமா பூலோகத்துல இருக்கணுமா நம்ம தான் டெசிஷன் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் மனுஷாசிதாரம் மனோர் ஆணியாம்சம் அனுஸ்மரோத்யக சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்திய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமஷ பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. கவியும் புராணம் அனுசாசிதாரம், எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர் இல்லையா? கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர். அனோர் அணியாம் சம் அனுஸ்மரத் யக இல்லையா? சர்வஸ்ய தாதரம் அஜிந்திய ரூபம், எப்படி அவர்கள் எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ளாத முடியாதவர், ரூபமுடையவர், சூரியனை போன்று ஆதித்ய வர்ணம், சூரியனை போன்று பிரகாசம் உள்ளவர், ஜட இயற்கைக்கு கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஸோ இங்க பரமபுருஷனுடைய குவாலிட்டிஸை சொல்றாங்க. என்னென்ன? இவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நம்ம வந்து 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவியும் புராணம், அதாவது மிகவும் பழமையானவர். அவர் மிகவும் பழமையானவராவது எங்கேயாவது நம்ம அவரோட கோயிலில் வந்து பழைய வயசான கிருஷ்ணரை ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கோமா? எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை. எல்லா இடத்துல வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம்? குட்டி கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்கோம், இல்லை ஒரு வாலிப கிருஷ்ணரை வயசில் இருக்கவரை தான் பார்த்துருக்கோம். பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இருந்தார் இல்லையா? அவர் தான் ஒருத்தர் இருந்தார். அதுக்கு பிறகுதான் எல்லா சிருஷ்டிகளும் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. மிகவும் பழமையானவர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானம், அதாவது ஈஸ் அ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், அப்புறம் வெல்விஷர்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பாளர், எல்லாருடைய உயிர் வாழியின் நலம் விரும்பின்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணுவை விட சிறியவர் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆத்மாவுடைய சைஸ் எறும்புலையும் இருக்காரு, நம்ம உடம்புலையும் இருக்கார். அப்போ எவ்வளோ சின்னதாக இருக்காரு இல்லையா? ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு, எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். இதெல்லாம் நம்ம அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு ரூபம் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு வந்து ரூபம் இருக்கு. இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம் இல்லையா? அழகான சாமசுந்தர ரூபம், கையில் வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, தலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் பீலி வச்சிருக்கார், நீலமேக சாமம் இல்லைங்களா? எப்பவுமே வந்து கௌஸ்துப மணியை வச்சு அணிஞ்சிட்டு இருப்பாரு. பல வண்ணங்களால் அணிந்த மலர் மாலைகளை வந்து எப்பயுமே அணிஞ்சிட்டு இருப்பார். திவ்யமான ரூபம், சூரியன் சந்திரன் போன்ற கண்கள் வச்சு பிரகாசமா இருக்கிறவர் இல்லையா? தேஜஸ் உடையவர் இல்லை? இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணர். அவரை வந்து நம்ம தியானிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி தியானிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவருடைய லோகத்துக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவரை வந்து யாரெல்லாம் தானிக்கிறாங்க? நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம். தேவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட போறாங்க? நாராயணன் கிட்ட தான் போறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பூமி தேவிக்கு வந்து பிரச்சனை வந்துச்சு இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த பூமி தேவி என்னவா பண்ணாங்க? பசு வடிவத்தில் போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட போனாங்க. பிரம்மா வந்து தேவர்களை கூட்டிட்டு அந்த பார்க்கடல்ல கிட்ட வந்து மெடிடேட் பண்றாங்க, தியானம் பண்றாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பதில் சொல்றார், நீ போ, நான் சீக்கிரத்துல வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலாச ரூபா, பிரபாவ விலாசம்னு சொல்றாங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 விரிவங்கள் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், பிரதிமனன், அனிருத்தா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் கிட்ட இருந்து வந்த இமீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலராமர். ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் மிக்கவர். ஓகேவா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூபமா எடுத்துட்டு லீலைகளை பண்றார். ஈவன் பிரம்மா பார்வதி சேர்ந்து இருந்தாங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாகவதம் படிப்பாங்க. அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த ஆம், கிருஷ்ண பக்தர். யதானாம் சம்போ வைஷ்ணவனான் யதானாம் சம்போ. ஓகேவா? அவர் சிறந்த வைஷ்ணவர். யாரு? கிருஷ்ணர், சிவன்.
ஓகேங்களா? சிவன் வந்து கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறார், அவர் வந்து வைஷ்ணவர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா கூட சிவனை பிரார்த்திக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து நல்லா முன்னேறுவோம். ஓகேங்களா? ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. माम् उपेत्य पुनर्जन्म कालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धुं परमं कथाः. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. என்ன சொல்றாரு? மாம் உபத்திய புனர்ஜென்மம். மறுபடியும் என்ன இல்லை அவங்களுக்கு? ஜென்மமே இல்லை, மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இல்லை. இது எங்க? துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது எங்க இருக்குது? நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இது துக்காலயம் இல்லையா? நாப்னு வந்தி மகாத்மனக சம்சித்திம் பரமம் கதா. என்னன்றாங்க? என்னில வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் வந்து என்கிட்ட வந்து அடைஞ்சிடுறாங்க, மறுபடியும் இங்க வர்றதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஏன்னா மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஓகேவா? அந்த இடத்துக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து மெட்ராஸுக்கு போகணுன்னா நம்ம எந்த டிக்கெட், எந்த ட்ரெயின்ல ஏறணும் சொல்லுங்க? சென்னை சென்னை எக்ஸ்பிரஸ். சென்னைக்கு போற ட்ரெயின். அதை விட்டுட்டு நான் வந்து டெல்லிக்கு போற ட்ரெயின்ல ஏறினேன்னா நான் சென்னைக்கு போவேனா? முடியாது. முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் போனோன்னா இருக்கிறோம், கடவுளோட இருக்கிற இடத்துக்கு நான் போனோன்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் இல்லையா? எந்த பௌதிக பற்றுதல் இல்லாம பக்குவம் அடைந்து இருக்கணும். அப்பதான் என்னால வந்து அங்க என்ட்ரி ஆக முடியும் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनर् आवर्तिनो अर्जुन माम् उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. என்ன சொல்றாரு? பிரம்ம புவனால் லோக. ஸோ என்ன சொல்றாரு? பிரம்ம லோகம் இருக்கு இல்லையா? அங்கேயும் சரி. புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுனா, அங்க என்ன இருக்குது? மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கு. புனர் ஆவர்த்தினோ உபத்தியே து கௌந்தேய புனர்ஜென்மம் நா வித்தியதே. ஸோ என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய இடத்துக்கு நான் என்னுடையது உபத்தியேத்து கௌந்தேய புனர்ஜென்மம் நான் வித்தியதே. என்னுடைய லோகத்துக்கு வந்து அவனுக்கு என்ன இல்லை? மறுபடியும் பிறப்பு இறப்புன்றது அவனுக்கு இல்லை. நீ சொர்க்க லோகத்துக்குனா போ, இல்லை நரக லோகத்துக்குனா போ, என்ன இருக்குது? பிறப்பு இறப்பு இருக்குது. இந்த கலவரம் நிறைந்த இந்த பூமியில பிறந்தாலும் உனக்கு என்ன இருக்குது? பிறப்பு இறப்பு இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு, அப்புறம் என்ன இருக்குது? முதுமை, நோய், இதெல்லாம் இருக்குது இங்க இல்லையா? ஆனா என்னோட லோகத்துல இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தியின் மகனான அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ மனிதன் கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் வந்து பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். கல்பான்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது அவரது இரவின் காலமும் அதே போன்று நீண்டது. ஸோ பிரம்மாவுடைய நாள் வந்து பகலும் இரவும் வந்து சமம் அளவுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்தன உருவாக்கப்படுகிறது. கிரியேஷன் ஆகுது, அதாவது உருவாக்கப்படுகிறது. அதே வந்து அவருக்கு இரவு வந்தவுடனே இது எல்லாமே அழிஞ்சிடுது. ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேனும் அவருடைய லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இல்லையா? மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதவரற்றவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு சமயத்தில் வந்து அழிவுன்றது வரும். ஒன்று பிரம்மாவுடைய இரவு சமயத்தில், இன்னொன்று பிரம்மாவினுடைய ஆயுசு காலம் முடியும் போது அப்போ வந்து மகா பிரளயம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மற்றது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो स्नादन ஹரே स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜலத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமமானது என்றும் அழியாதது. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லைன்னு சொல்றார். ஸோ நித்தியமானது எது? சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந வினஷ்யதி. ஸோ இந்த உலகத்தை விட்டு இன்னொரு ஒரு உலகம் இருக்கு. இந்த உலகம் அழியும் போது கூட அது வந்து அழியாதது. பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ அந்யோ அவ்யக்தா
ச ச நாதன நித்தியமா இருக்குது, அது என்னோட லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எல்லாத்தையும் விலாவரியா சொல்றார், என்னென்னலாம் இருக்குது என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நேற்று சொன்னார் இல்லையா, அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம் இல்லையா முந்தானத்து, இதெல்லாம் பண்ண நீ வந்து என்ன அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் சிம்பிள் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. अग्निर्ज्योतिरगशुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण षण्मासा दशिनायनम् तत्र सान्द्रमशं ज्योति यो हि प्राप्य निवर्तते. ஹரே கிருஷ்ணா. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். அதாவது பாருங்க, அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க, அக்னி ஜோதி ரக சுக்லக, சுக்லபட்சத்துல அக்னி தேவன் ஆதிக்கத்துல ஷண்மாச உத்தராயண காலத்துல தத்ர பிராயாத கஞ்சத்தி பிரம்மம் பிரம்மம் விதோ ஜனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது ஒரு நல்ல நேரத்துல வந்து தன்னோட உயிரை விடுறவன் என்ன பண்றான், பரமபுருஷனை அடைகின்றான். அதாவது நமக்கு தெரியும், உத்தராயண காலம் தட்சிணாய காலம். சூரியனை வடக்கு நோக்கி சொன்னா அது வந்து 6 மாசம் அப்படி நடக்குது, அது உத்தராயண காலம்னு சொல்றோம். அப்புறம் அக்னி அக்னி தேவன் ஆதிக்கம் தான் அது, இல்லையா? அப்போ வந்து ஒளிமயமா இருக்கிற நேரத்துல பகல் நேரத்துல வந்து வளர்ப்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் வந்து அவன் உயிரை விட்ட பரமபுருஷ பகவான் அடையறான். அதே வந்து அதுக்கு எல்லாம் ஆப்போசிட்டா பார்க்கலாம். புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும். இது வந்து என்ன சொல்றோம், தட்சிணாய காலம். இது வந்து 6 மாசம் இருக்கும். அந்த சமயத்துல ஒருத்தன் உயிரை விட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து எங்க போறான், சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றான். ஓகேவா? தூமோ ராத்ராஸ் ததா. தூமோன்னு என்ன? புகை, ராத்திரி இல்லையா, இரவு. கிருஷ்ணா ஷண்மாச, கிருஷ்ணா சண்மாசன தேய்பிறை. ஓகேங்களா? அப்போ அங்க வந்து என்ன பார்த்தோம், வளர்பிறை பார்த்தோம். தட்சிணாயனம், சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி போகுது. தத்ர சந்திரமசம், எங்க போறாங்க, சந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க. ஜோதிர் யோகி பிரபய நிவர்த்ததே, மறுபடியும் இந்த பூலகத்துக்கு வராங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர்களுக்கு, யோகிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சந்திராயணத்துல விட்டாங்கன்னா, தட்சிணாயத்துல விட்டாங்கன்னா மறுபடியும் பிறப்பாங்க, உத்தராயணத்துல விட்டாங்கன்னா மறுபடியும் பிறக்க மாட்டாங்க. இந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு. பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த சமயத்துல உயிரை விட்டாலும் யார்கிட்ட போயிறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த வித்தியாசமே தேவையே இல்லை. உயிரை வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கணும்ன்றத தேவையே இல்லை. கிருஷ்ணர் நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு எந்த காலத்துல விட்டாலும் சரி, காலையில விட்டாலும் சரி, ராத்திரி விட்டாலும் சரி, சாயங்காலம் விட்டாலும் சரி, தேய்பிறை வளர்பிறை எதுல விட்டாலும் கிருஷ்ணர் லோகத்துக்கு போறாரு. ஓகேங்களா? அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा यो हि परं स्थानम् उपैति सात्यम्. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் என்னென்ன பண்றான், வேதேஷு வேதங்களை படிக்கிறான், யக்னேஷு யாகங்களை செய்யறான், தப தபசு செய்வ தவங்களை புரிக்கிறான், அப்புறம் தானேஷு தானத்தை பண்றான், எத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம், அதாவது கர்ம ஞான பாதைகளை கொள்கிறான் ஆகியவற்றால் அத்யேதி தத்ஸ்வரம் இதம் விதித்வா யோகி பரம்ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். இதனால அவனுக்கு என்ன பலனு, மேற்கொள்ளும் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டே பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணா பக்தி தொண்டுல இருந்துட்டு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும், வேதங்களை படிக்கணும், யாகங்களை படிக்கணும். இங்க யாகம்னா என்ன யாகம், சங்கீர்த்தன யாகம். மகா மந்திரத்தை வந்து நம்ம ஜபிக்கணும். யக்னோஸ்மி ஜப யக்னோஸ்மின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் ஜபங்களில் நான் நாம ஜபமா இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நாம ஜபத்தை வந்து இங்க யக்னோன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து தவம் பண்ணணும், தானம் கொடுக்கணும். பக்தர்களை ஆனா கூட வந்து நம்ம தவம் தானம் நம்ம கர்மங்களை நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? நம்ம பக்தியில முன்னேறிட்டோம், அதனால இதெல்லாம் விட்டோம்னா விட்டுடக்கூடாது, நம்ம வந்து பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துது. ஓகே, தானம் தவம் வேதங்களை படிக்கிறது எல்லாம் கண்டிப்பா மஸ்ட், நம்ம எல்லாரும் பண்ணணும்.
பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவன் அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அது எப்படி நித்தியமான உன்னத இடம்? கடவுளுடைய லோகம்தான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல லீலைகள் பண்றார். எதுக்கோசம்? பக்தர்களை வந்து காக்கிறதுக்கோசம். பவித்ராயான சாது நாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோலும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு? இந்த உலகத்துக்கு வந்து அவர் அவதாரம் செய்கிறார். ஒன்று நேரடியாக வர்றார், இல்லைன்னா மறைமுக, அதாவது தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து பிரதிநிதியை வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். இப்போ பிரபுபாதா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி ஆவேச அவதார். பார்க்கறதுக்கு வந்து அவர் மனிதனா பிறந்தாரு, பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பவர் பண்ணார், சக்தி கொடுத்தாரு அவருக்கு, இல்லையா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ரிட்டையர்மெண்ட் வயசுல, தள்ளாத வயசுல 69 வயசுல போயிட்டு நீ மேற்கு இந்திய நாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருக்க கிளைமேட் அட்ஜஸ்ட் ஆகுமா? அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு, இல்லையா? அங்க போய் பேசினா அங்க சூன்யவாத நாடு, யார் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க, இல்லையா? அப்படியாப்பட்ட இப்பிகளே குடிபோதையில இருந்து மயங்கிட்டு தெருவில் நிர்வாணமா இருக்கிறவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க? பக்தியில கொடுத்துட்டு வந்தார், இல்லையா? இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு 108 கோயில்களை கட்டினார். உலகத்தையே 12 முறை வந்து சுத்தி வந்தார். எதுக்கோசம்? நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இறக்கக்கூடாதுன்ற கோசம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த லீலைகள் எல்லாம் பண்றார். ஸோ பிரபுபாதா நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அவர் மூலியமா பல புக்குகள் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது, இல்லையா? ஸோ அந்த புக்கை வந்து நம்ம நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது நல்லா படிச்சு பக்தியில முன்னேறலாம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரம். இது யார் எழுதுனா நம்மளுடைய குலசேகர ஆழ்வார் தான் எழுதுனது. இவர் சொல்றாரு, எனக்கு மரண சமயத்தில் என்ன தெரியுமா வரும்? எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன் திருவடி நான் எப்படிப்பா நினைச்சுக்க முடியும்? எனக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் என்னென்ன, அந்த மரணம் வந்து ரொம்ப கொடுமையானது, ரொம்ப வலி இருக்கும். பல தேள்கள் கொண்ட வலி இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்றாங்க. கபம் வாதம் பித்தம் எல்லாம் வந்து என்ன நெஞ்ச நெருக்கம், குரல் ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும் செய்யும். அந்த சமயத்துல நான் உன்னை எப்படிப்பா நினைச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறார். அதுக்கே அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். கிருஷ்ண திவிதேய பத பங்கஜ பஞ்சர பஞ்சராந்த மத்தைவ மத்தைவம் வமே விசுது மானச ராஜ ஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே காபவத் கபவத் கபவாத பித்த கண்டோ வரோதன விதௌஸ் மரணம் குதஸ்தே. ஸோ அவர் வந்து நல்லா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகேங்களா? கப்பம் வாதம் பித்தம் வந்து என்னை தாக்கும், அந்த சமயத்தில் நான் வந்து என்ன எங்க இருந்து நினைக்க போறேன், அப்போதைக்கு இப்பயே சொல்லி வைத்தேன். எப்படி நம்ம எல்லாம் டிக்கெட் அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணுவோம், அது மாதிரி நான் அப்போ வந்து நினைக்கிறனோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாதப்பா, நான் இப்போ உன்னை நினைச்சிறேன், நீ பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கையில கொடுத்துட்டார், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளும் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணி அவரை வந்து சதா காலமும் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியில் வந்து தவம் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? ஏதாவது உங்களுடைய கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். जय நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி, जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय भगवद गीता की, जय जय हरे कृष्णा महामंत्र की, जय जय all glories to assembled devotees. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. all glories to Guru and Gauranga Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. हरे कृष्णा माता जी. जय। हरे कृष्णा माता जी।